بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبحواس الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص كل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسأل اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادة والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفق وأن تنحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجيب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المسون بسر كونك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مليون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم وسيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر الدنيا عامة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mampu lagi maha mengasihani. Jika ada kejahatan dan dosa yang kami lakukan sepanjang tahun 1442 Hijrah, ampunkanlah segala dosa itu. Ya Allah, jika ada kebaikan yang kami lakukan sepanjang tahun 1442 Hijrah, terimalah amal kebaikan itu, kurniakanlah pahala buat kami di sisi-Mu. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami kembali kepadamu pada tahun 1443 Hijrah, Engkau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang kehilangan rezeki pada tahun 1442 Hijrah disebabkan wabak dan musibah yang melanda kami, maka Engkau gantikanlah rezeki yang hilang itu dengan rezeki yang lebih baik dan mencurah-curah pada tahun baru 1443 Hijrah. Ya Allah, hapuskanlah wabak COVID-19 ini dengan segera. Bawalah dia pergi bersama dengan dosa dan maksiat yang kami lakukan kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah ahli keluarga kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran-jiran kami dan rakan taulan kami yang diuji dengan wabak COVID-19 dengan sebaik-baik kesembuhan dan afiah dengan segala izin dan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami pemimpin yang soleh yang boleh membimbing dan menyatukan hati kami untuk mentaati perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang aman, makmur dan sejahtera, tempat kami tinggal mencari ketenangan hidup sementara baki usia yang masih ada ini. Ya Allah, sihatkanlah tubuh kami, panjangkan usia kami dengan amal ketaatan. Jangan Engkau panjangkan usia kami dengan amal maksiat dan derhaka. Ya Allah, dengarkanlah rintihan kami. Terimalah doa kami, tunaikanlah hajat kami. Kerana Engkau Tuhan tempat kami mengadu, merayu dan memohon simpati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terus ke Ustaz Ibrahim. Okey, seterusnya dipersilakan Ustaz untuk terus menyampaikan tazkirah teruslah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, pada pendengar, pada hadirin dalam majlis ini yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan berganda-gandanya nikmat ke atas kita sekarang ini. Bertipu-tipu berganda, berlipat-lipat ganda nikmat yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Pertamanya, Allah masih lagi hidupkan kita di atas muka bumi ini dengan menghirup segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan, yang mana rasanya tidak berkurang daripada semalam, mungkin lebih daripada apa yang kita sepatutnya dapat. Semalam tak dapat, hari ini dapat. Maknanya lebih baiklah daripada semalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah Alhamdulillah juga, Allah berikan kehidupan kita dalam keadaan kita ada kesihatan, dan masih lagi ada kekuatan untuk kita beribadah. Masih lagi ada kekuatan untuk kita melaksanakan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita dihidupkan dalam keadaan iman, dalam keadaan kita dalam keadaan tenang dalam kita beribadah. Dan Alhamdulillah, malam ini berada malam Jumaat, pengurus segala hari, yang mana bermulanya maghrib tadi sampailah ke asar esok, yang mana Allah berkati keseluruhan hari dan dimakbulkan doa-doa hamba-Nya. Tak tahulah mana waktu yang ditetapkan, tapi ada satu saat yang mana kita berdoa, Allah akan ampunkan terus, makbulkan terus. Dan Alhamdulillah juga dalam malam ini kita ditemukan dalam majlis ilmu, yang kita tahu bahawa dalam majlis ilmu ini Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk menebarkan sayapnya untuk melindungi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mengingati Allah, menyebut nama Allah. Bukan setakat sebarkan sayapnya, malah mendoakan, memohon keampunan bagi mereka yang berada dalam majlis ilmu. Subhanallah, banyaknya nikmat Allah yang kita kadang-kadang kita tak rasa itu nikmat. Kita rasa nikmat ni bila bila kita dapat makan durian, dapat makan aiskrim, dapat berjalan sana sini, dapat apa yang kita teringinkan, dapat baju cantik, dapat pakai cantik sedap, kita nikmat. Apa lagi, apa-apalah sajalah yang disukai dari seseorang, itu nikmat. Tapi sebenarnya nikmat yang paling besar ialah nikmat apabila kita berada dalam keadaan melakukan amal ibadah, dalam keadaan iman dan amal soleh. Itulah nikmat yang paling besar, kerana dua itu saja yang kita nak bawa ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah keyword kita bertemu dengan Allah, ya. Islam adalah ID kita bertemu dengan Allah. Dua ini tak boleh pisahkan dalam kehidupan kita. Ya, selalunya kita kalau nak buka laptop, nak buka mail, nak buka apa saja, kita kena ada dua. Sekarang ni tak ada satu aplikasi pun yang hanya satu, semuanya ada dua. ID dan password. Ya, ID dan password. ID kata laluan. Maknanya nama kita lah, kata laluan yang boleh orang lain pun boleh nampak. ID ataupun kata laluan orang lain boleh nampak. Kita boleh nampak, ya, Khairul Subhi, KHAIRUSUB, orang boleh nampak. Itu umpama saya lah, saya tak adalah siapa-siapa kata, tak ada ulama yang kata, saya cuma nak berfikir mungkin itulah yang dinamakan Islam. Sebab Islam ni boleh nampak, ya, pakai tudung, namanya, ya, Kamaruzaman bin Din, tu nampak nama lah. Kan, nama kita, nama Khairul Subhi, nama Ustaz Ibrahim, nama Islam, IC Islam, ya, itu adalah ID kita, identiti kita yang kita kena jaga. Orang nampak Islam ke tak Islam, orang bukan Islam pun nampak kita, identiti kita apa Islam. Dan itulah kita nak bawa. Tetapi tak cukup lagi dengan Islam.
Sebab apa? Ada satu lagi kita nak masuk ke dalam syurga Allah dengan password. Dengan password. Kita nak masuk email pun dengan password. Tak ada password tak boleh masuk. Masuk Facebook ke apa semua kena password. Dan password itu hanya kita sendiri je tahu. Orang lain tak dapat. Sebab tu dia titik. Bintang. Kita sendiri tahu. Maka password itulah iman. Iman itu tak ada siapa yang tahu melainkan kita dengan Allah saja. Maka itulah yang kita kena jaga daripada kita hidup ini, dan setakat ini dan masih lagi diberikan kehidupan. Maka kedua ini kita kena jaga sungguh-sungguh, sebab inilah yang kita nak bawa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Rasulullah sebutkan seorang hamba Allah walaupun sebesar zarah ada iman, maka dia layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat dua ini nikmat yang lebih besar daripada segala-gala nikmat yang ada. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh supaya kita sentiasa terpelihara daripada perkara yang boleh merosakkan sama ada iman ataupun Islam kita. Jadi pada malam ni ada lebih kurang 27 minit lagi suruh tazkirah. Ustazah pun bagi berdua hari tak dan saya nak mencari kan. Mungkin ada 2 atau 3 perkara yang saya nak kongsi dalam hijrah. Dia punya tema dia manhaj rabbani ummah berkualiti. Apa itu manhaj rabbani? Kaedah, manhaj tu kaedah lah kan, pendekatan jalan, itu manhaj. Rabbani dari perkataan Rabb iaitu kaedah yang turun daripada wahyu. Mudah cerita lah, kita tentang Rabbaniyah tu ni payah istilah dia kan, kita ambil mudah aja. Kaedah hidup berdasarkan wahyu. Rabbaniyah maknanya perkara yang datang daripada Allah. Maknanya kaedah hidup kita, jalan hidup kita berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan daripada selang cerita. Wahyu ni tak lain tak bukan 2 saja, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Maka tak lain tak bukan apa saja yang ada dalam Islam. Kaedah hidup berdasarkan Islam menjadikan umat kualiti. Dan saya harap tema ini bukan tahun ni saja, bahkan tahun ini je kita nak ikut Islam. Kita nak ikut Islam sepanjang hayat kita. Baik, tentang bila cerita tentang Islam, bila cerita tentang hijrah, pertama sekali hijrah dah lama dah, 1443 tahun dah hijrah. Seperti mana Ustaz Ibrahim sebutkan, kita dah ditinggalkan oleh Rasulullah sebanyak 1433 tahun. Rasulullah tinggalkan kita. Dan kita sebagai umatnya perlulah sentiasa mengingati Rasulullah setiap masa, bukan tunggu ada majlis mak hijrah, tunggu majlis Rasul, tidak. Setiap masa, setiap saat kita ingat Rasulullah. Baik. Apabila menyebutkan hijrah Rasulullah, saya tak nak ceritalah, tak dan nak cerita panjang daripada perjalanan macam mana permulaan hijrah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada anak tingkatan 2, tingkatan 2 ada tajuk Tamadun Islam dan Tamadun Islam dan Tokoh. Bab 2 dan 3. Bab 1, 2, 3. Bercerita tentang hijrah. Tentang hijrah itu cukuplah, tak payah baca yang lain pun, situ dah cukup memadai. Cuma kita nak ambil ibrah ataupun pengajaran. Pertama sekali, pasal atau tidak, peristiwa hijrah ini menceritakan kepada kita tempoh yang sangat panjang. Satu, lepas tu peristiwanya sangat banyak nak diceritakan. Kenapa kenapa Rasulullah bersusah payah nak berhijrah pula daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan yang tempoh yang panjang, dalam keadaan 2 minggu dalam perjalanan, kemudian dalam keadaan yang duduk kat gua dan sebagainya. Kenapa Rasulullah tidak berhijrah menggunakan pertolongan malaikat Jibril? Sedangkan 2 tahun sebelum itu, ketika tahun yang ke-11 hijrah, 11 perutusan Nabi, kenabian Rasulullah, maknanya tahun yang sebut sebagai tahun Ta'amul Huzni, itu Rasulullah pergi Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau nak cerita lagi lah, tak logik. Logik akal lah. Sebab apa? Naik ke langit dalam masa setengah malam. Dengan ditemani oleh Jibril dengan menaikkan burak. Kenapa Rasulullah tak kata, ya Rasul, ya Allah, hijrah ni pergi Madinah, bukan jauh sangat pun, 500 km je. 500 km maknanya daripada Ipoh sampai Johor kan. Dia kurang lah kan. Johor berapa hari nak berjalan tu. 500 meter. Tapi nak jauh kenapa susah sangat nak berjalan kaki, nak menyuruh-nyuruh, kenapa tak bawa burak yang hari tu? Kan? Kalau dia kan burak ada, pinjam burak siap. Jom kita naik Mekah, Madinah, sampai on the dot, on the spot, sikit mata.
Tapi semua itu tidak berlaku kerana nak bagi pengajaran kepada kita. Apa pengajaran yang pertama yang saya nak sebutkan hari ini ialah Islam tidak akan hadir dalam hidup kita dengan mudah. Islam datang kepada kita perlu jalan yang sangat perlukan pengorbanan. Jadi Islam ni bukan bersimpel, bukan kita dapat Islam kepada kita. Islam dapat kepada kita bukan semudah kita pergi keluar buka pintu dapat Islam, tidak. Tetapi memerlukan banyak jalan cobaan dan pengorbanan yang sangat besar yang Rasulullah perlu hadapi. Lalu kita Islam, untuk itu kita nak tegakkan Islam juga perlu melalui berbagai ujian. Sebab itu kita tak rasa ujian kesusahan itu. Kita tak rasa susah. Kita nak sembahyang pun senang. Kita nak sembahyang senang, kita ada aircon lagi. Semua rumah ada aircon. Saya tak tahulah rumah mana yang tak ada aircon lagi. Kat kampung saya tak adalah. Rumah saya kat kampung tak ada aircon. Sebabnya rumah kelilingnya adalah kebun kelapa kan. Jadi angin kuat. Tapi rumah mertua saya kampung pun ada aircon. Rumah kampung mertua saya ada aircon. Jadi senangnya. Walaupun tak ada aircon, kipas melambak. Kipas banyak, sejadah Allahu Rabbi. Sejadah semua lemah lembut. Senang sangat kita nak laksanakan Islam. Senang sangat kita nak laksanakan Islam. Kita tak ada masalah untuk nak pergi masjid ke surau bagi orang lelaki. Tetapi susahnya, dulu sibuk. Saya kadang-kadang geram juga. Bila kata surau hanya terhad pada AJK. Kenapa AJK? Kami pun nak semayang juga. Oh boy, sekarang dah buka, tak pergi juga. Orang tu juga yang pergi. Yang AJK tu jugalah yang pergi tengok muka kan. Saya dah duduk tepi surau. Rumah saya tepi surau. Sebelum daripada PKP, semasa PKP, lepas PKP 2-3 kali, tak ada orang lain lah muka-muka itu je pun. Yang lain pergi mana? Berarti kita tak menghargai nikmat, tidak menghargai nikmat kesenangan beribadah. Sedangkan ketika Rasulullah nak bawa Islam itu, dalam di Mekah itu sudah 13 tahun menghadapi macam-macam cobaan, macam-macam pintar, macam-macam tekanan, sehinggalah Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah kerana keadaan Mekah yang tidak lagi selamat apabila mereka telah merancang dalam pada tahun bulan Safar, dalam bulan Safar 26 Safar disebutkan dalam kitab, 26 Safar tahun 622 Hijrah, pemimpin Quraisy telah duduk berbincang, bagaimana mereka kata apa kita nak buat dengan Muhammad ni. Dah melampau dah Muhammad ni, dia dah cuba dah macam-macam dibuat pada agama kita dah, nenek moyang kita dah, dia kacau dah, macam belahkan Arab dah. Apa kita nak buat? Mereka bincang, bincang itu di situ ada 11 orang. 11 orang pemimpin puak-puak di Makkah. Yang diketuai Abu Jahal, Abu Lahab, semua ada Abu kat situ. Abu Jahal, Abu Lahab, apa disebut Ubay bin Khalaf, Nabih bin Hajjaj, macam-macam lagi yang namanya ada 11 orang. Mereka duduk dan ketika mereka nak berkumpul itu datang seorang lelaki tua yang nampak terhormat yang daripada kaum Najd, Bani Najd ni dia datang. Kenapa datang? Saya nak join sekali. Saya dengar korang nak bincang pasal nak buat keputusan, nak buat tindakan pada Muhammad. Jadi saya nak join. Kami nak join. Okey, masuklah. Di situlah mereka berbincang. Mereka bincang. Seorang daripada mereka kalau tak silap Zama'ah Al-Aswad, dia kata kita buat apa, kita berbincang lama. Zama'ah ni kata apa? Kita buang dia negeri, halau dia daripada Mekah, biar dia duduk tempat lain, padan muka dia. Jadi kita tak pening-pening fikirkan dia. Tak pening-pening fikirkan dia. Biar lantak dia dengan dia kat jauh-jauh, kat luar daerah mana pun, peduli apa. Yang penting kita dah tak mau pening kepala, tak mengganggu urusan kita. Kata lelaki daripada Najd ni tadi. Dia kata, tak setuju, tak elok cadangan tu. Sebab apa? Kalau kita buang daerah, dia masih lagi ada hubungan dengan pengikut-pengikut dia. Lagi ramai pengikut dia, nanti diserang kita pula. Tak jadi. Seorang lagi daripada pemimpin tu kata pula, kalau macam tu saya cadangkan kita penjarakan dia. Macam mana kita buatlah pada 2-3 orang sebelum ni. Kita penjara, biarkan dia mati kering dalam penjara. Dia kata lelaki ni yang daripada Najd ni, dia kata apa? Tak boleh. Cadangan tu tak sesuai. Kalau dah kita penjarakan dia, pengikut dia dengar, dia kena penjara, pengikut dia ramai datang jumpa kita, serang kita, selamatkan dia pula. Jadi tak selesai masalah. Akhir sekali, satu cadangan yang keluar daripada Abu Jahal sendiri. Abu Lahab tahu. Abu Jahal ni bapa saudara Rasulullah. Abu Lahab Abu Jahal. Lebih orang dua-dua tu lah, tak kira lah pun.
Dia kata apa? Hari ni aku tak nak buat satu cadangan, yang tak pernah aku terfikir pun nak buat cadangan. Tapi hari ni aku nak buat cadangan ini. Ya. Abu Hakam, ya betul. Abu Lahab lah ya. Abu Hakam disebutkan Abu Hakam. Abu Lahab ni. Abu Hakam. Dia kata, ya Abul Hakam, apa cadangan kamu? Oh, cadangan aku kita bunuh, kita kumpulkan pemuda-pemuda yang kuat-kuat daripada semua puak ni, ada 11 puak ni. Kita bagi senjata yang tajam, kita kepung dia, kita bunuh ramai-ramai. Jadi bila semua orang bunuh, jadi kaum Bani Hashim tak boleh buat apalah. Takkan dia setakat mana dia nak menyerang balik, tak boleh. Jadi dia sekadar menuntut bayaran denda saja. Kata lelaki ni yang daripada kaum Bani Nas ni, dia kata apa? Inilah cadangan yang paling cerdik, paling hebat. Siapa dia ni? Dia ni iblis lah. Jadi menyamar. Nak tengok sampai ke tahap tu. Sampai tahap bunuh. Sedangkan tak bawa apa pun. Hanya mengubah pemikiran daripada kekufuran kepada Islam. Itulah dia. Fitrah Islam yang akan berlaku daripada Nabi sampai kiamat. Sesiapa yang nak menegakkan syariat Islam, dia pasti akan menghadapi ujian-ujian. Cuma besar tak besar sahaja. Kita ujian tak dapat, ujian diri kita je lah ya. Nak semayang malam, Allahu Rabbi. Kan dengar azan, nanti dululah. Itu je pun. Tak ada ujian besar mana pun. Tak ada ujian sampai tahap kita ni. Kalau kat Malaysia ni belum kita dengar orang perempuan yang pakai tudung kena tarik tudungnya. Tak ada kan? Tidak dengar lagi. Yang ada buka sendiri tudungnya. Masalah tu. Dia bukan orang tarik tudungnya. Orang dia buka sendiri. Kerimah, panas katanya. Okey. Baik, itu yang pertama. Islam datang kepada kita bukan dengan cara mudah. Dengan cara yang sangat-sangat Allah meruntun jiwa kalau kita lihat ya. Rasulullah kena berhadapan dengan berbagai-bagai cubaan, kena pulau. 3 tahun kena pulau. Kemudian kena bunuh pula. Allah kena kejar berhari-hari di padang pasir. Bukan semudah itu kita duduk kat pada tapak perhimpunan setengah jam pun dah pening kepala dah. Inilah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan perancangan tipu daya terhadapmu, untuk menahanmu, untuk mengeluarkan kamu daripada negara ini dan membunuh kamu dan mengeluarkan daripada Mekah ini. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaik-baik menggagalkan tipu daya. Kita kena ingat Allah Maha mengetahui kita semua sekali. Ya, Allah Maha mengetahui apa dalam hati kita ya. Mereka bincang tapi Allah tahu. Sebab kita pun kena ingat pengajaran ni lah, itulah. Apa sahaja tindakan kita, hati kita semua Allah tahu. Baik, yang pertama. Yang keduanya ialah untuk nak tegakkan Islam perlu iman yang kuat. Itu dia. Sebab itulah berlakunya peristiwa hijrah untuk menapis iman para sahabat. Yang kuat, dia akan pergi ke Madinah. Macam mana kuat? Mereka yakin dengan Allah, yakin dengan ajaran Islam. Hinggakan mereka meninggalkan semua dunia. Itu dia. Nak ceritakan ialah tapisan iman sebenarnya hijrah ni. Iman apa? Nak jumpa, nak masuk Islam, nak tegakkan Islam, nak masuk dalam suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat, iaitu agama Islam. Kita kena ada iman yang kuat. Jadi hijrah ini sebagai tapisan kepada iman-iman ya. Kamu ni kata seolah-olah walaupun tidak ada hadis tadi, seolah-olah wahai orang Islam, sekarang ni kamu dah yakin ke dengan Islam, yakin ke dengan Allah, dengan Rasul, yakin ke dengan hari kiamat? Maka kalau kamu yakin, kamu pilih sekarang. Kamu nak pilih Islam ke ataupun dunia? Sebab itulah bila peristiwa hijrah, orang yang kuat imannya yang disebutkan golongan muhajirin selama 80 orang lebih kurang meninggalkan Mekah, yang mana di Mekah itu mempunyai terdapat harta benda mereka, keluarga mereka, mak bapak mereka, keturunan mereka, ada yang kaya, tinggalkan semua semata-mata kerana nak menjaga agama. Kita tinggal apa? Itu satu. Ya, meninggalkan kemewahan semua sekali. Tak ada. Sampaikan Ummu Salam Abi Salamah. Ya, Abi Salamah. Dia membawa isteri dan anaknya, Ummu Salamah dan anaknya Salamah. Tetapi dihalang oleh keluarganya. Ya, dua keluarga menghalangnya. Dan tinggallah anak dan isteri tinggal. Dia pergi sendiri ke Mekah, ke Madinah, Abi Salamah. Tinggalkan anak isteri. Kenapa? Lebih utamakan agama.
Uthman bin Affan, kaya raya, tinggalkan harta selai sepinggang. Kalau kita nak selai sepinggang, tak bawa apa, semata-mata nak jaga agama. Semua, banyak lagi lah kisah-kisah yang kita dah boleh baca, yang kita boleh dapat daripada kisah hijrah ini. Betapa sahabat tinggalkan dunia sebenar-benarnya. Ya, tinggal semua dunia tu tinggal kerana nak jaga agama. Jadi pengajaran pada kita buat apa dengan agama? Kita kejar dunia ataupun kita kejar akhirat? Kejar dunia atau kejar akhirat? Kalau kita kejar dunia, dunia semua akan ditinggal. Itu perasan atau tidak? Perasan atau tidak untuk ingatan saya jugalah. Sama juga. Apa saja yang kita impikan, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita gambarkan, sanggakan kita bercita-cita nak dapat di dunia ini, semuanya tidak akan ada di akhirat. Tidak akan ada di akhirat. Sama ada di syurga neraka. Terutama syurga lah, dia akan ada di syurga. Apa saja yang kita fikirkan, apa yang kita dapat, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, tidak akan ada di akhirat. Kenapa? Kerana syurga adalah tempat yang mana nikmatnya, yang tak pernah dipandang, yang tak pernah dilihat oleh mana-mana manusia di dunia dan tidak pernah terfikir pun dalam akal manusia. Seluruh dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalaulah ada sesuatu itu yang difikir oleh seorang manusia, maka itu tidak akan ada di dalam syurga. Sebab itu Rasulullah sebutkan, melainkan adalah perkara-perkara tertentulah yang ditadikan oleh Allah. Itu Rasulullah sebutkan, syurga adalah tempat yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar dan tidak pernah terlintas pun di akal manusia. Maknanya, apa yang kita cita-citakan dunia ni tak akan ada di akhirat. Tinggal habis-habisan dah. Tapi kenapa kita nak kejar? Melampau-lampau kita kejar sehingga kita lupa tanggungjawab pada akhirat nanti. Nanti kita menyesal pula. Ramai manusia menyesal. Ramai manusia menyesal di akhirat. Sebab kat dunia dulu dia lupa akhirat. Lupa akhirat. Mana ayatnya? Surah dalam surah Al-Mu'minun. Iza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un inni a'malu salihan fima taraktu kalla innahu bal huwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ahum barzahun ila yaumi yub'atsun. Apabila sampai ajal kepada seseorang, disebutkan ahadakum, seseorang daripada kamu, maka dia pun berkata, qala rabbi irji'un, berkatalah dia, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan aku kat dunia. Allah tanyalah kot, tak ada dah ayat tu, tapi kita boleh fikir, kenapa kau nak balik dunia? Inni a'malu salihan fima taraktu, sungguhnya aku nak balik, nak buat amal soleh yang dulu aku tak buat. Dulu aku tak buat, aku tinggalkan dulu amal soleh. Aku nak balik dunia, aku nak buat amal soleh. Allah kata apa? Kalla, tak akan sekali-kali berlaku. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya apa yang kamu sebut itu kata-kata saja, tak akan berlaku apa-apa. Wa min wara'ahum barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kamu itu ada satu barzah, satu dinding yang memisahkan kamu daripada dunia dan hari akhirat, yang menjadi tempat transit sebelum hari kiamat, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kebangkitan. Jadi jadi sama juga dengan esok surah sejadah. Surah sejadah, siapa yang pergi masjid sembahyang subuh, biasanya kebanyakan dah masjid akan sembahyang subuh akan baca surah sejadah. Di pertama dan surah Ad-Dahri atau surah Al-Insan ayat yang kedua. Ayat yang pertama, ayat yang disebutkan apa? Rabbana absarna wa sami'na farja'na. Wahai Tuhan kami melihat neraka macam tu dah. Wa sami'na, kami mendengar neraka begitu teruk azabnya. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kembalikan dunia. Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Inna muqinun. Sungguhnya baru kami yakin sekarang. Jadi tak gunalah masa tu kalau kita nak balik. Jadi ini peluang. Jadi kita peluang. Itu disebabkan peristiwa hijrah. Orang Islam di Mekah, muhajirin, ditinggalkan semua kemewahan semata-mata kerana jaga Islam. Jadi kita bukan maknanya suruh tinggalkan semua kerja apa yang kita ada, tapi nak kena lihat bahawa matlamat kita semua ini untuk apa. Dan yang ketiga, tinggal berapa minit? Tinggal 9 minit. Dan yang ketiga kot, tak apalah. Yang ketiga ialah bila sebutkan dengan hadis, dengan hijrah, dia tak lari daripada hadis innamal a'malu binniyat, tinggal akhir hadis. Sungguhnya amal kita ni dengan niat.
Niat ini hati. Niat kita hanya Allah saja yang tahu. Lillahi ta'ala itu Allah saja tahu. Ya. Jadi orang yang pergi hijrah pada jumpa Rasul ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Allah tahu hati mereka ni hati yang macam mana. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Sehingga hadis ini menceritakan bahawa tentang seorang lelaki yang berhijrah kerana kebiasaan cinta kepada seorang perempuan. Perempuan ini pergi hijrah. Kalau dia nak berhijrah, dia pun berhijrah juga sebab perempuan tadi berhijrah. Allah tahu. Kita pun sama. Allah tahu hati kita. Janganlah kita kata, contohnya orang selalu kata, saya ikhlas ni, tak payah sebutlah ikhlas. Sebut itu sudah menggambarkan nak tunjuk pada orang. Kita kena simpan lah. Yang baik kena simpan, yang buruk pun kena simpan. Ini satu cerita lah. Penutup lah kot. Tinggal 8 minit lagi. Kita kena tepati masa. Okay. Satu kisah tentang hati yang ikhlas ini. Kira kisahnya simple je. Tapi saya dapat cerita ni daripada almarhum Tuan Guru Datuk Harundin Harundin. Dia kuliah dia. Seronok dengar kuliah dia kan. Rindu rasa untuk guru alim ulama' ni. Tapi satu kisah yang mana dia kata ada sebuah satu kerajaan di Basrah. Satu kerajaan di Basrah yang namanya Sultanul Qad. Ada seorang sultan namanya Sultanul Qad. Kerajaan Sultanul Qad ini telah membina sebuah masjid. Masjid sudah siap, maka nak dirasmikan. Sebelum dia nak dirasmikan, maka proses pemberian nama kepada masjid ini. Maka keputusan dibuat, nak buat nama kepada surau masjid ini dengan Masjid Sultanul Qad. Jadi keputusan dah buat dah, maka buatlah nama dengan nama Sultanul Qad. Maka ketika tidur, Sultanul Qad ini bermimpi. Didatangi oleh dua makhluk putih yang bersayap, terbang dan pergi dalam mimpi itu dan dibawa pemandangan Sultan ini kepada masjid, papan tanda masjid tadi. Apa yang berlaku ialah dua makhluk tadi telah menunjukkan nama Sultanul Qad, Masjid Sultanul Qad dan diturunkan papan tanda dan dinaikkan satu papan tanda yang lain yang nama Masjid Basiruddin. Jadi terjagalah daripada tidur, maka dia pun bertanyalah para ulama apakah tafsiran mimpi ini. Ya, sebab nak rasmi lah ni, tengok-tengok ada pula mimpi yang macam ni. Maka ulama kata nak tahu apa rahsianya, maka kita kena cari orang yang bernama Basiruddin supaya kita tahu apa sebab nama dia diletakkan sebagai nama pada masjid ini. Maka perintah dibuat oleh Sultan untuk mencari seluruh negeri yang cari siapakah namanya Basiruddin. Cari semua sekali, tak jumpa. Kalangan orang pembesar, tak ada pun yang nama Basiruddin. Di kalangan penderma-penderma, tak ada pun di kalangan Basiruddin. Dia orang biasa, tak ada dengan Basiruddin. Apabila maklumat disampai, tuanku tak ada pun seorang nama Basiruddin. Adakah sudah mencari ke seluruh rakyat negeri kita ini? Ya, tuanku, semua dah cari. Ada tak yang tinggal? Ada. Pengemis belum cari. Pengemis kita dah kan, nampak tak? Kita pun sama juga. Kita nampak orang yang tak ada title yang ni ke bawah je. Pengemis, dia tak ada faedah apa, kita biarkan dia. Nampak? Kita termasuk saya lah. Kadang-kadang kita tengok, dia ni tak ada apa. Pengemis, foto. Allahu Rabbi, rupanya Allah muliakan dia. Ni dia. Baik. Bila dia cari, pengemis pun kena cari juga. Sebab kita nak tahu apakah dia punya rahsia daripada mimpi tadi. Cari, jumpalah seorang nama Basiruddin. Kerjanya apa? Pengemis. Kerjanya mengemis, kerjanya tangkaplah, bagi tahu soal siasat. Ni tambah siapa Basiruddin? Ya, saya Basiruddin. Kamu apa pekerjaan? Kerja saya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada kerja, saya dapat upah makan untuk hari itu. Esok cari kerja lagi, cari upah makan untuk. Kalau tak ada, saya mengemis. Itulah kerja saya, tak ada kerja lain. Baik. Kamu duduk kat mana? Saya duduk di belakang masjid, seluar pagar masjid yang nak dirasmikan ini. Ini masjid yang dirasmikan ini. Baik. Apa rahsianya yang menyebabkan Sultan mimpi nama kamu dijadikan nama masjid ni? Aku tak ada apa, tak tahu, mana dia tahu. Ya, ceritakan apa yang kamu buat kepada masjid ini. Itulah tu. Baik. Dia kata saya tak pernah buat apa pun kat masjid ni, cuma setiap pagi saya keluar daripada rumah, saya akan lalu di tepi pagar masjid. Saya nak pergi cari makan, nak bersedekah, saya akan lalu tepi masjid. Jadi bila saya lalu, saya akan kadang-kadang saya nampak batu bata yang daripada masjid, binaan masjid tadi
telah terkeluar daripada pagar, maka saya ambil, saya masukkan. Saya ambil, saya masukkan balik. Ini sebab hak masjid. Ambil, masukkan. Balik macam tu juga. Kalau ada pasir ke apa, batu, bata ke tebing, masukkan dalam balik ke kawasan dia. Itu saja buat. Barulah, bila itu jawapannya, maka para ulama dan sultan juga fahamlah bahawa orang yang ikhlas sahaja yang Allah terima amalannya. Sultan mungkin nak nama, pembesar mungkin ada nama AJK, penderma ada nama title penderma, oh itu aku sedekah 15,000, saya sedekah. Tapi orang ini sedekah penumis ini yang hanya buat itu semata-mata tak ada apa. Semata-mata itu ada hak masjid. Allah pandang yang itu. Allahu Rabbi. Sebab itu kita jangan pandang orang pengemis. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang dibuat. Hanya Allah saja tahu. Buktinya kita pun tahu sekarang. Beberapa individu yang meninggal dunia. Masa hidup kita tak nampak, tapi bila meninggal, nampak baikan dia. Kenapa? Itu kemungkinan lah. Kalau kita orang dia punya zahirnya, itulah sebab hati mereka buat benda-benda yang hanya Allah saja dan dia saja yang tahu. Ikhlas sungguh, tak tunjuk kat orang. Jadi, hijrah ini 3 poin yang saya dapat buat tadi. Islam tidak datang kepada kita dengan keadaan yang senang, maka kita kena bersyukur dengan pengorbanan Rasulullah SAW yang membawa kepada kita mudah. Yang keduanya, warkulukan muhajirin. Bila hijrah ini kita kena lihat diri kita supaya jangan jadikan dunia sebagai matlamat. Yang ketiga, betulkan niat kita dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar itu. Tepat pukul jam saya di komputer ni 8:58. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan pengetua, minta maaf banyak-banyak sekadar salah-salah silap. Minta maaf banyak-banyak kepada ustaz-ustazah kalau melangkaui. Itu sekadar mana betulkan saya sekiranya saya ada salah. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Saya pun akan balik kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan sekalum penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Subhi di atas pimpinan baca Yasin sebentar tadi dan seterusnya mengisi jiwa kita semua pada malam ini dengan sentuhan rohani yang cukup bermakna. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita pada umur yang masih tersisa ini. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat itu saja pertemuan kita pada malam ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita sama-sama menutup majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.